عزیزان، ہم اپنی بات جاری رکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے سلسلے میں کہ مرزا صاحب نے جو اپنی کتابوں کے اندر یسوع مسیح کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس طرح کی بد کلامی اور بد زبانی کی ہے اور جن گالیوں سے نوازا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جماعت کے یہ برساتی مینڈک اور یہ وقتی طور پر برین واشڈ لوگ آ کر اس قسم کی باتیں اور یہ دھوکہ اور یہ دجل اور فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیں، یا جو یسوع مسیح کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں ان سے ان کی قطعی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ یہ ایک سراسر دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، ریاکاری ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے صریحاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان کی شان میں ایسے نازیبا کلمات کہے ہیں، اور یہ موسمی اور برساتی مینڈک جو ہیں، جو آ کر جنہوں نے نہ کبھی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ انہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تحریروں کا علم ہے کہ انہوں نے کیا لکھا اور کہاں لکھا۔ میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے اپنے الفاظ اور اپنی تحریروں سے کہ وہ عیسیٰ اور یسوع مسیح کو ایک ہی سمجھتے تھے یا دو سمجھتے تھے، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ میں آپ کے سامنے ان کی چند تحریریں رکھنے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ مرزا صاحب نے جو گالیاں دی ہیں، مرزا صاحب نے جو بد کلامی اور بد زبانی اور فحش گوئی کی ہے، وہ کس کے بارے میں ہے۔ مرزا صاحب اپنی کتاب جو روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، اس کے صفحہ نمبر 27 کے اوپر لکھتے ہیں، توریت پر سے وہ نکتہ چینی اٹھاوے جو غیر قوموں نے کی تھی، سو وہ ساحل نبی کا نام، وہ ساحلے کا نام عیسیٰ ابن مریم تھا، سو وہ صلح کا نبی عیسیٰ ابن مریم تھا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، لہٰذا وہ غریب غلیل کا رہنے والا جس کا نام یسوع بن مریم تھا، ان شریر لوگوں کے لیے بہت کوفتہ خاطر ہوا۔ اسی روحانی خزائن کی جلد 20 اور صفحہ 29 پر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ وہ نیک انسان تھا اور نبی تھا، مگر اسے خدا کہنا کفر ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ مرزا صاحب یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ عیسائیوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جس شخص کو خدا بنایا تھا یا جس شخص کو وہ خدا کہتے ہیں، اس کا درجہ دیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نیک انسان تھا اور نبی تھا، مگر اسے خدا کہنا کفر ہے، کہ یعنی کہ وہ اقرار کر رہے ہیں اس چیز کو، اور وہ جان رہے ہیں کہ عیسائیوں نے کس کو خدا بنایا ہوا اور کس کو وہ خدا کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آگے چل کے اسی پہ لکھتے ہیں، یسوع مسیح کے وقت میں جس کو اہل اسلام عیسیٰ کہتے ہیں، ایک نیا ستارہ نکلا تھا، اس کو صلیب پر چڑھایا گیا تو سورج گرہن لگا تھا۔ اب یہ تمام نشانیاں، تمام وہ باتیں جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہیں اور انہی کی ہیں جن کو عیسائی یسوع کہتے تھے۔ اب اس کتاب کے اب میں چاہوں گا کہ آپ حضرات یہ جو روحانی خزائن کی جلد 20 ہے اور اس کے صفحہ 27 سے لے کے اس کے آگے مزید آپ 5-6 صفحات پڑھیں، تو مرزا صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی 16 مشابہتیں جو ہیں وہ گنوائی ہوئی ہیں کہ کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی وہی مسیح ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی مشابہتیں ہیں۔ وہ 16 مشابہتیں نے گنائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی اسٹڈی کر لیں اور آپ حیران ہو جائیں گے، اور پھر مرزا صاحب کی ذہنی اور عقلی حالت پہ آپ کا جی چاہے گا کہ اس پہ کتنے آنسو بہائیں، یا مرزا صاحب کی اس عقل پہ وہ کون سا رونا روئیں جس سے یہ چیز ثابت ہو کہ ان کے ماننے والے جو ہیں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ عیسیٰ ہے، اور ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ عیسیٰ کے بارے میں بات نہیں کر رہے، وہ کسی اور فرضی خدا کی بات کر رہے ہیں۔
इसी रूहानी खजाइन की जिल्द 20 सफ़ा नंबर 356 जो किताब चश्मा मसीही है उसमें लिखते हैं, मरियम का यूसुफ नाम एक नज्जार के साथ निकाह कर दिया और उसके घर जाते ही 1-2 माह के बाद मरियम को बेटा पैदा हुआ, वही ईसा या यूसुफ के नाम से मौसूम हुआ। अब आप अंदाज़ा करें कि मिर्ज़ा साहब क्या इसमें शक छोड़ रहे हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वही ईसा या यीशु के नाम से मौसूम हुआ। अपनी किताब रूहानी खजाइन की जिल्द 3 सफ़ा नंबर 52 तौज़ीए मराम में लिखते हैं, 2 नबी हैं, एक यूहन्ना जिसका नाम एलिया और इलियास भी है और दूसरे मसीह इब्न मरियम जिनको ईसा और यीशु भी कहते हैं। मिर्जा साहब चीख चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि यीशु को ईसा कहते हैं और ईसा को यीशु कहते हैं, और उनके मानने वाले ये नाफरमान नाहंजार लोग, इनकी ज्यादती है। आप अंदाजा कीजिए, ये खुले दिन के अंदर साफ रोज रोशन में लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये 2 हैं, ये एक नहीं है, जबकि मिर्जा साहब की तहरीरें बता रही हैं कि नहीं वो एक ही था। वो कहते हैं कि इब्न मरियम जिनको ईसा और यीशु भी कहते हैं। फिर इनकी किताब राज हकीकत रूहानी खजाइन की जिल्द 14 और सफ़ा नंबर 171 पर लिखते हैं मिर्जा साहब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो यीशु और जीसस या यूज आसफ के नाम से भी मशहूर है। अब उन्होंने कोई शक नहीं छोड़ा, कोई शुबा नहीं छोड़ा। वो लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो यीशु और जीसस और यूज आसफ, ये 4 नाम उन्होंने दिए कि ये एक ही शख्स है, जिसकी वो कब्र साबित करना चाह रहे हैं कि कश्मीर में जो कब्र है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है, जिसको यीशु भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं, यूज आसफ भी कहते हैं। अब ये इंतहाई डिठाई और बेशर्मी की बात है कि आप इसके बावजूद कहें कि नहीं यीशु और था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और थे। आखिर में ये बता दूं कि आप अंदाजा कीजिए, इससे और बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। रूहानी खजाइन की जिल्द 18 सफ़ा नंबर 371 और ये अरबी की किताब है अल हुदा। इसमें मिर्जा साहब लिखते हैं, मैं तर्जुमा बता देता हूँ, यहूद तफावल के तौर पर यानी शगन के तौर पर, शगुन के तौर पर बच्चों का नाम यीशु रखते ता वो अमराज चीचक वगैरह से महफूज रहें। इसी तौर पर मरियम ने अपने बच्चे का नाम यीशु रखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं मरियम ने अपने किस बच्चे का नाम यीशु रखा था? अजीजान, मैं आपसे अर्ज करूं, जमात अहमदिया के ये जो पेड तनख्वाहदार मुलाजिम हैं जो यूट्यूब पर आकर लोगों को दजल और फरेब से इस बहकावे में लाना चाहते हैं कि वो ये समझें कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो बदकलाम और बदगो थे कि उन्होंने ये जो बदतमीज़ी और बदतहजीबी और गुस्ताखी की जिसारत की है उसको किसी तरह से वो छुपा सकें, उसको इस तरह से ढांक लें कि नहीं मिर्ज़ा साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी नहीं की, बल्कि एक फ़र्ज़ी यीशु के बारे में। सवाल है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद खुद कह रहे हैं कि ईसाइयों ने, उनके मानने वालों ने जिसको यीशु बना रखा है वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने उन लोगों को जिन्होंने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिनको गालियां दी, तो आपने उनका मुंह क्यों नहीं तोड़ा? आप क्यों एक अल्लाह के सच्चे नबी के पीछे पड़ गए सिर्फ इसलिए कि आप ये समझते हैं कि आप उनके नबी पर हमला करेंगे तो शायद वो हमारे नबी पर हमला करने से रुक जाएं? मिर्ज़ा साहब, आपकी कम अकली, आपकी इस जहालत पर जितने भी आंसू बहाए जाए वो कम है। दोस्तों, हमारा यह सिलसिला जारी रहेगा। आप इस चीज़ पे ये जितने मैंने हवाले दिए हैं आप इनको चेक कर सकते हैं। मैं मिर्ज़ा साहब की किताबों से बातें करता हूं और मैं इन मिर्ज़ा साहब के मानने वाले बरसाती मेंढकों से कहता हूं कि जिस शख्स ने मेरे से या मेरी किसी बात से बात करनी है वो मिर्ज़ा साहब की किताबों का अच्छी तरह मुताला करके आएँ, वो मिर्ज़ा साहब की किताबों को पहले पढ़ लें, एक बार नहीं, बकौल मिर्ज़ा साहब के उनकी किताबों को 3 बार पढ़कर मुझसे बात करें तो बेहतर होगा। मैं ये कहता हूँ कि जमात के अंदर सवाए चंद अफराद के कि जिन्होंने मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ी होंगी, ये तमाम बरसाती मेंढक जो हैं ये वक्ती तौर पर एक सफ़े को देखते हैं और भागे चले आते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने कितनी कितनी गुस्ताखी और कैसी कैसी हवाकतें की हुई हैं अपनी तहरीरों में। आपका बहुत शुक्रिया।